दोस्तों हाज़र एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते अज मैं गल करांगा एक अजिहे मुद्दे उत्ते जिसनूं मैं अज तो कुछ महीने पहला चैनल रितेश लखी यूट्यूब दे उत्ते चुक्या। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ लैंडमार्क मामला सी मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश का जिहड़ा नोटोरियस गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन है। किस तरीके नाल लगभग 2 साल उसनूं पंजाब दी रोपड़ जेल दे विच एक बहुत ही छोटे जे मुकदमे जो कि शायद असली मुकदमा भी नहीं सी एक क्रिएट किया गया जबरन वसूली का एक्सटॉर्शन का केस सी जिस विच की मुख्तार अंसारी नूं लिया के रोपड़ की जेल दे विच उसनूं हर वो सहूलत कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार दे वक्त दी गई। इस दी आवाज़ उठी गूंज उठी है पंजाब विधान सभा दे विच बीते दिन बजट सैशन के दौरान जिहड़ी चर्चा चलती पई सी पंजाब के जेल मंत्री ने इस गलबात नूं पटल दे विच यानी कि विधान सभा के सामने रखा ते उन्होंने दस्सिया कि किस तरीके नाल 2 साल ते 3 महीने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ की जेल दे विच ऐश करता रहा। तुहानूं याद होएगा मैं अपनी 2 अलग-अलग रिपोर्टां दे विच इस चीज़ नूं फ्लैग किया सी। किसी भी वड्डे मीडिया चैनल ने इस खबर नूं उस शिद्दत दे नाल नहीं चुक्या लेकिन आपां इस खबर दे उत्ते काफ़ी फोकस किया सी। लेकिन अंकड़े सामने आए है कि ने हरजोत बैंस पंजाब के जेल मंत्री ने कहा है कि इस मामले की जांच करा के इस केस दे विचों FIR तक दर्ज करवाउण जा रहे ने। 55 लाख रुपए का जिहड़ा खर्चा क्योंकि बजट सैशन के दौरान स्पीच सी 55 लाख रुपए के खर्चे का उन्होंने हवाला दिता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के समय उतले सीनियर वकीलों नूं एडवोकेट्स नूं दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट दे विच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार वालों तकरीबन 2 दर्जन तो वध प्रोडक्शन जिहड़े वारंट सी वो कड्डे जाण दे बावजूद पंजाब सरकार ने जदों अंसारी नूं यूपी सरकार के हवाले पुलिस के हवाले नहीं किया मामला उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी दे विच चक्या तो पंजाब के वकीलों के उत्ते सीनियर एडवोकेट जो कि दिल्ली दे विच बैठे ने 55 लाख रुपया जिहड़ा सी वो खर्च किया गया इस कोशिश दे विच कि मुख्तार अंसारी की जिहड़ी कस्टडी है वो यूपी पुलिस नूं ना दित्ती जाए। ये हुण गल्लां बातां ऑफिशियल रिकॉर्ड दे विच सामने ने ते इस मामले दे विच एक FIR छेती ही दर्ज हो सकती है जे आपां पंजाब के जेल मंत्री की गलबात सुनीए। बड़ा ही गंभीर मसला मैं सदन दे विच ते आप जी दे जरिए पूरे पंजाब के सामने रखना चाहता है। सर इंडिया का नामी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी was kept in a Punjab jail for 2 years and 3 months। एक जाली FIR करके मोहाली दे विच उस शख्स ते 10 पर्चे से यूपी ते एक जाली FIR करते उस FIR दे विच कोई चलान नहीं होया। सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर ऑफ पंजाब। लेट मी फिनिश दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट this is very important sir this is related to law and order of my state let him complete this is related to law and order of my state sir 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ he was given a VIP treatment ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ not only this then it also joins then it also puts burden on then it sir not only this let him complete sir सुन लो इतने बजट भी आ गया सर इतने बजट भी आ गया this is very important sir इतने बजट भी आ गया सर यूपी गवर्नमेंट ने 26 वारी प्रोडक्शन वारंट कढ़िया 26 वारी पंजाब ने सुनिया नहीं then the UP government filed a writ in Supreme Court of India मुख्तार अंसारी ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹਦੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ 5 ਸਟਾਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਦੀ ਜੇ ਤਰੀਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 11 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਤਾਂ 5.5 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਣਗੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰ to the state of Punjab sir for the information of the state of Punjab sir I have ordered that an FIR be lodged and all those who guilty be booked। एक बड़ी चंगी गल है पंजाब के जेल मंत्री ते पंजाब की भगवंत मान की सरकार इस चीज़ लिए बधाई की पात्र है कि उन्होंने इस मुद्दे नूं चुक्या इस मुद्दे की पड़ताल करने लिए सुहिरद नज़र आ रहे हैं तो जे एक FIR दर्ज होंदी है उस वक्त की जेल प्रबंधन ते जेल दी जिहड़ियां अथॉरिटीज़ ने जिहड़े जेल मंत्री उस वक्त सुखजिंदर रंधावा
ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡੀਪ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੋਰੋ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਸੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਤਕਾਲੀ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ 2.25 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਐਸਪੈਕਟ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੀਏ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੇਸੀ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਾਂਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਉੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਸੇ ਆਈਏ। ਜੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਅੰਸਾਰੀ ਅੰਸੂਰੀ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੈਨ ਯੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੀ? ਕੈਨ ਯੂ ਪ੍ਰੂਵ ਯੂ ਆਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ? You are saying this on the floor of the house. If you are not able to ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਈ, you will have to resign. You will have to resign. You are not in a mahalla clinic. You are on the floor of the house. ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਰਾਗ ਛੇੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਐਡੇ ਸੀਜ਼ਨਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਜੋ 3 ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, 2 ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ 1 ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਛਿੜਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੇਸੀ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਾਂਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਉੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਸੇ ਆਈਏ। ਜੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਅੰਸਾਰੀ ਅੰਸੂਰੀ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੈਨ ਯੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੀ? ਕੈਨ ਯੂ ਪ੍ਰੂਵ ਯੂ ਆਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ? You are saying this on the floor of the house. If you are not able to ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਈ, you will have to resign. You will have to resign. You are not in a mahalla clinic. You are on the floor of the house. ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਨਪਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਕਟਿਵ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਦਰਜਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਬੜੇ ਸੀਜ਼ਨਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਣੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਖੁਦ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ 15 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੰਦਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਐਡੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ यूपी तो लिया के ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਾਂ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਓਟੀਸੇ ਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਚਮੈਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਤਵਾਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸੀ। 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਲਾਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਰੰਗਦਾਰੀ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਖਨਊ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 60 ਜਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬੇਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਈਵਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਿਆਸੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵਨ-ਅਪਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ 6-6 7-7 ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ, ਨਾਭੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਤੋਂ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ? ਸੀਜ਼ਨਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਂ ਮਾਰਤਾ, ਢਿਮਕਾ ਮਾਰਤਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ, ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖਰਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਰਪਟ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈਂਚਮੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਫਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਛੁਟਪਈਏ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਹੀ ਸਤਰ ਉੱਤੇ, ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਤਾਨਾਬਾਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਡ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਖੁਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ। ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬਰਾਉਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ਸ ਕਰਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ। ਸੋ ਲੀਡਰਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਜ਼ਨਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਜਿੰਨੀ ਖੁੱਲੇਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਖੁੱਲੇਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਰਾਮ ਦਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਤੇ ਬਰੀਫ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕੋਟੀ ਸੇ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇਸੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਲਿਆਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀਆ ਅਨਪਲੱਗਡ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।